पेपर देना सीगा। इनकी गवाही है कि इन्होंने आइलेट्स का पेपर दिया है। इन्होंने तुहाडे तो तरीक पूछी, इन्होंने डेट पूछा था कि सिस्टर जी मैं किस डेट को अपना आइलेट्स का पेपर दूं, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 फरवरी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। तो 5 फरवरी उनको दिया गया सी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ मतलब कि पेपर देਣ जा ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ प्रार्थना करवाई। जब ये पेपर देने जा रहे थे इन्होंने प्रार्थना करा कि गए से सिस्टर से। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਪੇपर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ये बता रहे हैं कि ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ इनको परमेश्वर ने 6.5 बैंड्स के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस गवाही के लिए। मार के परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ये ब्रदर का नाम मनजिंदर सिंह है। ਇਹ ਬੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये ब्रदर बसुवाल पिंड से रहने वाले हैं। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। इनके लिए प्रोफेसी हो गई सी कि किसी के कान के बीच आवाज आती है, कान के बीच से आवाज आती है। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 10 ये 12 बता ਸਾਲ रहे ਹੋ हैं ਗਏ कि ਸੀ। 10-12 साल हो गए थे इनके ही कान में से आवाज आते थे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। इन्होंने वो प्रॉफिट जो प्रोफेसी हुई थी उनके लिए रिसीव किया। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ये ਚੁੱਕੀ ਆ। बता रहे हैं कि जो भी इनकी आवाज आ रही थी 12 साल से आने वाली आवाज जब इनके लिए प्रार्थना हुई तो वो बता रहे हैं कि ये कान में आने वाली आवाज चंगी हो जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसके Thank लिए। you, सारी Jesus. महिमा परमेश्वर। ਜੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ। ये सिस्टर का नाम सुखप्रीत कौर है। ਇਹ ਕਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये कलसिया पिंड के रहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। इनके शादी को 4-5 साल हो गए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। इनको बेबी नहीं होती सी। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਗਏ। ये बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए सी। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। जो भी टेस्ट करते थे उसमें कोई मतलब पता नहीं चलता सी, सारे रिजल्ट नॉर्मल आते सी। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, जब से इन्होंने परमेश्वर को जाना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ये बता रहे हैं परमेश्वर के साथ जुड़े वफादारी से और प्रार्थना किए, परमेश्वर ने इनको बेटी के साथ ब्लेस किया। इस आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ये सिस्टर का नाम किरणजीत कौर है। ਇਹ ਖੰਡੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये खंडूर पिंड में रहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। इनके रिब में बक्की में दर्द होते रहता सी, साइड वाले रिब में दर्द होता सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। इन्होंने फोन करके प्रार्थना कराई सी। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनको छू के शिफा दी। इस चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। इनकी दूसरी गवाही है कि इनकी बाइक खराब हो गई सी। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मतलब कि 8-10 हज़ार रुपया लग रहा सी ठीक होने ਨੂੰ। उनको 8-10 हजार रुपए का खर्चा आ रहा था उसको ठीक करने के लिए। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। चर्च में आने के लिए इनके पास कोई व्हीकल नहीं सी। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ विश्वास के नाल आते रहे हैं, जुड़े हैं। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 8 ਜਾਂ 10 हज़ार लगना सी सिर्फ 1500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। आमीन। वे बता रहे थे 8 या 10 हजार खर्चा लगने वाला सी, परमेश्वर ने सिर्फ 1500 रुपए में इनकी बाइक ठीक कर दी। परमेश्वर का धन्यवाद है ना अपना परमेश्वर अद्भुत। हालेलुया। थैंक यू। ਤੀਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। इनकी तीसरी गवाही है कि इन्होंने कमेटी डाली सी। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਗੱਦੇ ये ਨਿਕਲੇ ਨੇ। बता रहे हैं कि फ्री के अंदर इनको डबल बेड के गद्दे निकले। आमीन। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। तजिंदर सिंह है, ये ये टूसे टूसे पेंट से रहने वाले। ये बता रहे सी कि इनको पाइल्स की बीमारी सी और परमेश्वर ने इनको छू के शिफा दे। चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਜ ਹੋਣੀ ये ਠੀਕ ਹੋ ब्रदर ਚੁੱਕੀ। खुजली हो रही सी और जब वर्शिप शुरू हो गई वो बता रहे उसी टाइम इनकी खुजली कहाँ चली गई इनको ही पता नहीं। परमेश्वर ने छुआ शिफा दी। इसके लिए धन्यवाद करो, ब्रदर धन्यवाद करो। धन्यवाद। कितने बजे आए सी?
9 8:30 ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਜੇ 8:30 8:30 ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ ये ब्रदर सबसे पहले आए थे चर्च में ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਬੰਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਜ ਹੋਣੀ ਹਟ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ थैंक यू जीसस ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ Thank you, ਕਹਿੰਦੇ Lord. ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾ ਕਰੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਪੈਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਕਰੂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ आमेन ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ थैंक ਕਰਦੇ यू ਹਾਂ जीसस थैंक यू ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਝਿਲਮਿਲ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਹਲਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ये ब्रदर चिलमिल ब्रदर हैं ये हलवारा से रहने वाले हैं ये बता रहे कि इनका पेंशन नहीं लग रहा था बहुत महीने हो गए थे इनके पेंशन में प्रॉब्लम आ रही थी आज ये बता रहे हैं कि इनका पेंशन लग चुका है एंड इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ऑल ग्लोरी टू गॉड ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ दोनों का लग गया दोनों का लग गया देखो हस्बैंड वाइफ दोनों का लग गया हालेलुया ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ये ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਨਾਲ। वफादारी से जुड़े हैं एक बात बताते हैं यहाँ पे अगर जब आप आते हो और इस कलीसिया में अपना पैर जमा लेते हो तो आशीष और बरकत आपके लिए है हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करो कहाँ इनको पेंशन नहीं लग रही थी पेंशन नहीं मिल रही थी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य की कि दोनों के पेंशन लग गए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। ਇਸ सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਵਾਜ ये सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है ये ਸਹਿਵਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ सेवाजपुर में रहते हैं ਸਹਿਬਾਜਪੁਰਾ ਸਹਿਵਾਜਪੁਰਾ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਟਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ये बता रहे हैं कि लास्ट संडे जब ये चर्च में आ रहे थे तो इनके आगे एक ट्रॉली आ गई ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ये ਸਹੀ बता रहे हैं कि ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ परमेश्वर ਆਏ ने इनको मतलब बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हाथ दे के बचाया और इनको कोई भी चोट नहीं आई इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं थैंक यू ਕਿਉਂਕਿ जीसस ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ Yes. ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ आमेन ये Hallelujah. सही बात है जब आप सही कलीसिया से जुड़े हुए रहते हो तो आप परमेश्वर आपके उनके दूतों को भेज के आपकी रखवाली करता हुआ ਆਮੀਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ इनकी दूसरी गवाही है कि इनके पेट में दर्द होते सी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ वो ਨੇ जो अनॉइंटिंग ऑयल लेके गए चर्च से ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ वो ਤੇਲ विश्वास के साथ इसने वो तेल को पेट पे लगाया ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ये ਚੁੱਕਿਆ बता रहे हैं कि पेट का दर्द इनको बिल्कुल गायब हो गया परमेश्वर ने चूंकि शिफा दी इसके चंगाई के लिए धन्यवाद ਹਾਲੇਲੂਇਆ थैंक हालेलुया। हालेलुया ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਇਹ ਤਾਜਪੁਰ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮੀਨ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ आमेन थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ इस ਇਹ सिस्टर का नाम आशा ये रायकोट में रहते हैं ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ये बता रहे हैं कि जब सिस्टर इनके घर पे गई थी उस दिन इनके घर में सिर्फ 500 रुपया सी ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾਂ हाँ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਾਈਕਲ ਕੀਤਾ हालेलुया इनके घर में मनी मिरेकल क्यों पता है जब हम गए थे इस लेडी ने इस सिस्टर ने की किता इसने जो भी अपने मन में आया उसने ऑफरिंग ने एग्जैक्टली वो बोलते सिस्टर जी मैं ये चाहती हूँ मेरे मन में है कि आप अपने बच्चों के लिए कपड़े लो और वो पैसे उन्होंने मेरे हाथ में दिए मुट्ठी बंद करके मुझे नहीं पता थी कितना है क्या है तो जो भी दिया परमेश्वर ने इसको देखा कि सही उसने सही दिल से
वो उसके बच्चों के लिए दिया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको खाली नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। मनी मिरेकल के साथ ब्लेस किया। ਸਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ 2000 2000 सोचो, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ देखो देखिए हालेलुया, उसने दिए उतने थे, लेकिन वो ये नहीं देख रही थी कि हाय मैं दूंगी, क्योंकि अभी उसने क्या बोला, मेरे पास उतनी ही थी, लेकिन मैं किमें क्या करूंगा मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन उसने हमारे बच्चों का सोचा कि इन बच्चों के लिए कपड़े लेके आए सिस्टर जी। और जब हम लोग ने उसने जो काम किया तो परमेश्वर ने देखा कि सच में इसने अपने दिल से, तो उसको उतने रिटर्न वापस दे दिए। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू जीसस। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। हालेलुया, बता रहे कि इनका बीपी और सेल सारे नॉर्मल हो चुके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए। ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ उस दिल से देते हो परमेश्वर दिलों ਜਿਸ और ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। आप जितनी आदर और इज्जत हमें देते हो, क्योंकि आई ऑलवेज हियर ब्रदर सेइंग टू मी कि सिस्टर जी अगर हमने आपको खुश किया तो परमेश्वर को खुश किया है, अगर आपको दुख दिया है या आप दुखी हैं तो हम ये समझते कि परमेश्वर हमसे ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ, ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ये ਨੇ। सिस्टर का नाम पुष्पा, ये रायकोट में रहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੋਢਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ये बता रहे हैं कि इनका शोल्डर में पेन हो रहा सी। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ये बहुत टाइम से जुड़े हैं कलीसिया के साथ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ इन्होंने गए ਚੁੱਕਿਆ। संडे प्रार्थना कराई थी, आज बता रहे कि परमेश्वर ने इनको छू के शिफा दी है। शिफा के लिए धन्यवाद करें, Thank you, चंगाई Jesus. के लिए धन्यवाद करें। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। थैंक यू लॉर्ड। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, Thank थैंक you, यू, Jesus. थैंक ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ Thank you, ਦਿੰਦੇ ਆ Lord. ਤੇ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। यू, थैंक यू। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ये सिस्टर का नाम रमनदीप है, ये कमालपुरा गांव में रहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। इनके हस्बैंड लकड़ी का काम करते हैं। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। इनके हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होती थी गर्मी सर्दी में। ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। तो प्रोफेसी हुई थी कि किसके लिए गाड़ी मिलने जा रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। इन्होंने रिसीव किया सी। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ये ਦਾ बता रहे ਧੰਨਵਾਦ थे ਕਰਦੇ जब वो ਨੇ। चर्च से सिर्फ घर पे एंटर किए थे, इनके घर के अंदर गाड़ी खड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी यहाँ पे प्रोफेसी होती है, ये मत समझो या सिस्टर को हो रही है कुछ, ये स्वयं परमेश्वर की ओर से होती है। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਟਾ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤੇ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਢੋਲੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आमेन, हालेलुया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। आमेन। सही कहा ना, तो तुम्हारा आटा और तेल कभी खत्म होगा। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਘਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਪੈਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਆਏ ਜੀ ਨਾ, ਪਰਪੈਸੀਆਂ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆ, ਦੀਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ,
ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਲੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फेसबुक के ऊपर प्रोफेसी हुई थी कि किसको मतलब ऐसी चीजें खाने की आदत है जैसे मिट्टी हो गई, कोई ऐसी गंदी चीजें होने की खाने की आदत है। तो ये बता रहे कि उसमें ये आदत सी कि ये जो टेलरिंग के जो चॉक्स आते हैं वो भी खा जाते सी। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਕ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਲੇਟੀ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ये बता रहे हैं कि उस दिन जब से प्रार्थना हुई है इनके लिए, तो आज ये बता रहे ये वो चौक या मिट्टी जो भी वो खाते थे आज ये नहीं खाते। इसके लिए परमेश्वर का इस छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਆ, ਇਹ ਹਲਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और ये हलवारा में रहते हैं। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ये बता रहे कि इनके हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे कल रात को, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। उल्टी और दर्द हो रहा सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। इन्होंने प्रार्थना कराई। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ये अभी ਚੁੱਕੇ बता ਨੇ। रहे कि उनके हस्बैंड ठीक हो चुके। इस चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये ब्रदर का नाम संदीप है, ये चक गांव में रहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ये बता रहे हैं कि उनका गए संडे इनका मोबाइल खो गया सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ये जगह जगह उस मोबाइल को ढूंढा, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ये मोबाइल नहीं मिलता सी इसके। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ हालेलुया, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हालेलुया। ਦੇਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ जब इन्होंने ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ प्रार्थना कराई थी कि सिस्टर मेरा फोन गुम हो गया है, तो मैंने जब इनके लिए प्रार्थना की तो मेरे को ऐसे तोते के जैसे कुछ फोटो पे ऐसी उसके पास इनका मोबाइल, मैंने इनको बताया था कुछ तोते के जैसे कुछ पंछी है, कुछ फोटो है, उसके पास आपका मोबाइल पे आया हुआ। तो बता रहे जब उनके कोई वहाँ ऑफिस में कोई काम करती सी, वो लेके गई सी चक के, वो वहाँ पे उनके घर में होगा कोई फोटो। तो वो बेटा बोला जिसको फोन लगाया, तो वो बच्चे ने बताया कि नहीं वो फोन उसी फोटो के पास में, फोन वो फोटो के पास में पया हुआ था। वो मान रहे थे लेकिन बाद में वो मान गए, उनका फोन मिल गया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you, ਜੀ। Jesus. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਆਮੇਨ। तो बहुत तरक्की करोगे संदीप ब्रदर, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं मजबूत होनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा तरक्कियां करोगे। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਇਹ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ये सिस्टर संदीप कौर है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫੇਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਏ 500 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 500 ਨਹੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨੀ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। थैंक यू लॉर्ड। ਤੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ। हमारे परमेश्वर अद्भुत है। सब इन्हें जुड़े ये हुए हैं इसके वफादारी से अभी जुड़ गए हैं। इन्होंने अभी पाँव इधर जमा लिया है इस कलीसिया में। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। हालेलुया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਟਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਕਦੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। प्रेज लॉर्ड। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਬਲੰਟੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ
ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ, 8 ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦਿਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਟ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, PGI ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੀਪਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੀਦੀ ਗਏ ਟੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। Thank you, Jesus. Thank you. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਬੰਦ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਰੂਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. ਤੀਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰੂਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਤੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਮੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੀਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ 7-8 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਦੀਦੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਮਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਆਪਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂ। Amen. Hallelujah. ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਦੀਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਦੀਦੀ ਲਈ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Amen. ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੀਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੈਰੀਅਰ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। 5-6 ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੀਦੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। Praise the Lord.